श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्याम् भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्तोषधीः, मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः, मधुद्योरस्तु नः पिता, मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ
शांति शांति शांतिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि
नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। আজ আমরা চতুর্থ অধ্যায়ের 22 নম্বর শ্লোকটি নিয়ে আলোচনা করব। আগে আমরা পড়ে নিচ্ছি। यद् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। আবার পড়ছি। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। এর অর্থ হলো, যদি কোনো ইচ্ছা না রেখে যা পান তাতেই তুষ্ট, ঈর্ষা শূন্য, হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান সম্পন্ন, তিনি শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম করলেও তাতে বদ্ধ হন না। পণ্ডিত প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে কে পণ্ডিত, এবং সেখানে নিষ্কাম কর্মযোগীকেই পণ্ডিত বলা হয়েছে। এবং এখানে পণ্ডিত বলতে যাকে বলা হচ্ছে মূলত সে জীবন মুক্ত, কারণ তার সম্পর্কে যা যা বলা হচ্ছে সেগুলো জীবন মুক্তের লক্ষণেই যায়। তো এই যে তামাহু পণ্ডিতম বুধাহা 19 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছিল, তো সেই পণ্ডিত সম্পর্কেই আরো 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 বলা হচ্ছে। তো জীবন মুক্ত কাকে বলে? জীবন মুক্ত হচ্ছে যিনি বেঁচে আছেন এবং মুক্ত। সাধারণত আহ মুক্ত হলে দেহপাত হয়, আমরা জানি যে যদি কারো ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা ঠিক কেমন হবে। ধরুন আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেল, তার মানে কি আমার চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল, আমি ওই সুইচ অফ করার মতো দুম করে আমি সাথে সাথে মরে গেলাম, আমার মুক্তি হয়ে গেল? ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে জীবন মুক্ত হলেও আমি এখন যেমন আছি তেমনই থাকবো, শুধু আমার পারসেপশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, আমার দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি যেমন ভাবে নিজেকে দেখতাম, যেমন ভাবে জগৎকে দেখতাম, যেমন ভাবে আমার আশেপাশের মানুষজনকে এবং বস্তুসমূহকে দেখতাম, সেই দৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমার সুখ এবং দুঃখ উভয়ই থাকবে না, এবং অনন্ত আনন্দ সাগরে আমি নিমজ্জিত থাকবো। সুতরাং জীবন মুক্ত মানে হচ্ছে সত্য সম্পর্কে যিনি সচেতন। আমরা তো অনেক ধরনের অসত্যকে সত্য বলে ভেবে নিয়ে জীবনযাপন করছি। যেমন আমি দুঃখী, এর থেকে বড় অসত্য আর কিছু হয় না।
দুঃখ আমার হতেই পারে না, ওটা আমার নেচারই নয়, ওটা আমি ভেবেছি। এবং যেমন ভাব তেমন লাভ, আমরা যেমন ভাবছি আমরা ঠিক সেরকমই হচ্ছি। আমরা হলাম আত্মা, এবং আত্মা কখনোই দুঃখ স্বরূপ নয়, সে সত্যই আনন্দ স্বরূপ। দুঃখ আসে বাহ্য বস্তুর কারণে, মানে যেটা আমি নই সেই দ্বিতীয় বস্তু থেকে দুঃখ আসে। এবং সেই দুঃখ শাশ্বত নয়, আগামা পাই, আসে এবং চলে যায়। সুতরাং এই নিত্য স্বরূপ, আমার যে নিত্য স্বরূপ, তার মধ্যে এটা ইনক্লুডেড নয়। এটা আমি নিজের উপরে চাপিয়েছি, সুপার ইম্পোজড, আমার উপরে আমি চাপিয়েছি। এরকম হাজারটা জিনিস আমার উপরে চাপিয়ে আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমি খুব মজা করে বলি যে ধরুন আপনার সমস্ত দুঃখ আমি এক লহমায় দূর করে দিতে পারি। ধরুন যদি এমন একটা মেডিসিন দিয়ে দেওয়া যায় যে সমস্ত স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, মুহূর্তে মুহূর্তের মধ্যে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন। মুক্ত মানে যে যেরকম শাস্ত্রে মুক্ত বলা হয়েছে তা না, আপনার দুঃখ সমূহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। কারণ এই সমস্ত দুঃখগুলোই আসছে আমরা নিজের উপরে কিছু না কিছু চাপিয়েছি বলে। যেমন আমি আমার মা বাবার সন্তান, তো ফলে মা বাবার সুখ দুঃখ তা আমার সুখ দুঃখ। ইনি আমার স্ত্রী, ফলে তার সুখ দুঃখ আমার সুখ দুঃখ। এটা আমার কম্পিউটার, ফলে কম্পিউটার ভেঙে গেলে আমার দুঃখ। ফলে আমি যেখানে যেখানে আমার অ্যাটাচমেন্ট করে রেখেছি সেখান থেকেই দুঃখ আসবে। বন্ধন তো কখনো আনন্দ দিতে পারবে না, ও দুঃখ দেবে। ক্ষণিকের আনন্দ দিলেও অনন্ত দুঃখ দেবে। প্রসঙ্গ যদি হয় সংসার, প্রসঙ্গ যদি হয় বন্ধন, তাহলে দুঃখই ওখানে পরম সত্য। তাহলে এগুলোতে কেন মানুষজন আসে? কারণ এখানে মানুষ শুদ্ধ হয়। সংসার হচ্ছে আগুন, সংসারে না পড়লে আমাদের শুদ্ধি হয় না, অন্তরের শুদ্ধি হয়। সোনাকে তার প্রকৃত স্বরূপ পেতে গেলে তাপ তাপ দিতে হয়। তো তাপ দুই ভাবে দেওয়া যায়, হয় সন্ন্যাসের পথে যেতে হবে, সেই পথে যাওয়া তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় আরেকটা তাপের পথ হচ্ছে সংসার। সন্ন্যাসেও কি তাপ আছে? অবশ্যই। তাপ নেই সেখানে? ঈশ্বর প্রাপ্তি এত সহজ? তার জন্য প্রচেষ্টা করে যাবে সে, সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে। পথ কি এতই সহজ? অবশ্যই না। তেমনই সংসারও সহজ নয়। এবং ঈশ্বরকে ধরে না রেখে যারা সংসার করছে তাদের আরো দুর্বিষহ অবস্থা। সংসার তাপ দেবেই। তো সেই দৃষ্টিতে আমরাও তাপস বটে যারা সংসারে আছি। শঙ্করাচার্য বলছেন, যথা বায়ুম সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সর্বে জন্তবঃ, তথা গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি ইতরাশ্রমাঃ। যেমন অন্যান্য প্রাণীরা বায়ুকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে, তেমনি সমস্ত আশ্রম গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে। সন্ন্যাসীরা টাকা পয়সা পাবে কোথা থেকে? গৃহস্থরা প্রোভাইড করে। যারা ব্রহ্মচারী পড়াশুনো করছে তাদের ফান্ডিং আসবে কোথা থেকে? গৃহস্থরা প্রোভাইড করে। সংসার এই আহ, জগৎ চালাচ্ছে গৃহস্থরাই। এই যে এত মঠ মিশন, সেখানে যারা সন্ন্যাসী মহারাজরা আছে বা আছেন, তারা তো রোজগার করছেন না। এত বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে কি করে? সংসারে যারা গৃহস্থাশ্রমে আছে তারাই চালাচ্ছেন।
ফলে গৃহস্থাশ্রম মানেই সেটা খারাপ, আর সন্ন্যাস মানেই সেটা বিশাল ভালো, তা কিন্তু নয়। দুটোরই নিজের জায়গায় মেরিটস আছে। আমরা যারা প্রবৃত্তির পথে আছি, যাদের মধ্যে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলে ওঠেনি, তাহলে আমাদের তাপটা ওই দিক থেকে আসে না। কিন্তু তাপ আছে, সংসারের তাপ আছে। এই জন্যই তো মানুষ পড়ে, এই জন্যই তো মানুষের দুঃখ হয়, এই জন্যই তো মানুষ ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় পাওয়ার চেষ্টা করে, শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে। তো সংসারে থেকেও যদি কেউ নিষ্কাম কর্ম করতে পারে, তাহলে কিন্তু সে সাধনার পথে উচ্চ মার্গে চলে যাবে। শুধু সন্ন্যাসী হয়েই সে নিষ্কাম কর্ম করতে পারবে এমনটা নয় কিন্তু। কারণ জনক রাজা ইত্যাদি যারা রাজর্ষি ছিলেন, যারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানতেন, তারা কিন্তু সংসারে থেকেই নিষ্কাম কর্ম আচরণ করতেন, এবং তারা ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কেও জানতেন, জীবন মুক্ত ছিলেন। এখানে বলা হচ্ছে এই শ্লোকটিতে যে কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে, যে কর্ম করলেও তিনি বদ্ধ হন না। যে কে, কিরকম কর্ম আগেই বলা হয়েছে, শারীরম কেবলম কর্ম, শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম করলেও তার কোনো বন্ধন হয় না। কারণ সেই কর্ম তো জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্মাণম, জ্ঞানের আগুনে সেই কর্ম দগ্ধ হয়ে গেছে, সেই কর্ম থেকে আর ফল উৎপন্ন হয় না, শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যার অন্তরে জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত নেই, তার তো কর্মফল দগ্ধ হয় না। তার ক্ষেত্রে কর্ম শুভাশুভ ফল দান করে। ঠিক আছে? তো বলা হচ্ছে, যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন, সেই জ্ঞানের আগুনে যার কর্মবীজ দগ্ধ হয়ে গেছে, তিনি শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম করলেও তাতে বদ্ধ হন না। এবারে বলা হচ্ছে যে তিনি কেমন, না ইয়াদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট। ইয়াদৃচ্ছা লাভ, খুব সুন্দর অর্থ করেছেন শঙ্করাচার্য। অপ্রার্থিতোপনতো লাভো ইয়াদৃচ্ছা লাভ, তেন সন্তুষ্ট সঞ্জাত অলম প্রত্যয়। অপূর্ব লিখেছেন লাইন, সঞ্জাত অলম প্রত্যয়। বলছেন অপ্রার্থিত উপনত, না চাওয়াতেই যা এসে উপস্থিত হয়েছে, যার লাভ হয়েছে, সেটাই হচ্ছে ইয়াদৃচ্ছা লাভ। ইয়াদৃচ্ছা মানে হচ্ছে বিশেষ কোনো প্রার্থনা ছাড়াই যা চলে এসেছে, এবং তেন সন্তুষ্ট, এবং তাতেই সন্তুষ্ট। সঞ্জাত অলম প্রত্যয়, মানে যথেষ্ট বুদ্ধি তার মধ্যে এসে গেছে, তাতেই এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। মানে ইংরেজিতে বললে, দিস ইজ এনাফ ফর মি, এনাফ। এই বুদ্ধি চলে এসেছে, কন্টেন্টমেন্ট চলে এসেছে, সন্তুষ্টি চলে এসেছে। প্রথমত উনি কিছু প্রার্থনা করছেন না, তাতেই যা এসে পড়ছে তাতেই উনি সন্তুষ্ট। সঞ্জাত অলম প্রত্যয়। আমি দেখেছি আজ থেকে ঠিক 15 বছর আগে এবং পরের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য হচ্ছে। জগৎ এখন অনেক অনেক বেশি টাকামুখী। আগে লোকেরা এক্সেলেন্স অর্জন করার চেষ্টা করত, এখন শুধু টাকাই অর্জন করার চেষ্টা করে। এটা যারা আমাদের আহ মানে 90-এর, মোটামুটি ধরুন 90-95 অব্দি যাদের জন্ম, তারা এটা ফিল করতে পারবেন।
তারপরের তারা তো এটাকে ন্যাচারালি দেখছেন। তো আগে টাকা পয়সা নিয়ে, অর্থ নিয়ে এত উচ্ছ্বাস দেখা যেত না, যে আমাকে কোটি টাকা রোজগার করতে হবে, মিলিয়নিয়ার হতে হবে, বিলিয়নিয়ার হতে হবে, ইলন মাস্কের কাছে এত টাকা আছে, জেফ বেজোসের কাছে এত টাকা আছে, ওয়ারেন বাফে এরকম বিশাল মিলিয়ন টাকা পয়সা করেছেন। এই এই আলোচনাগুলো আগে অত বেশি প্রমিনেন্ট ছিল না। আগে মানুষ এক্সেলেন্স, মানে কিছু একটা করব, এটা এফেক্টিভ হবে, বহু মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে, আমার পরিবারের জন্য কল্যাণকর হবে, এরকম কিছু কাজ করব। টাকাটাকে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু এখন আহ অন্য রকম ভাবে সমাজের দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়েছে, এবং এটা সাইমালটেনিয়াসলি হচ্ছে, মানে এমন নয় যে শুধু এইরকমই হচ্ছে, আবার আধ্যাত্মিকতা মুখীও হচ্ছে বহু মানুষ। এই সংখ্যাটাও বেড়েছে। সেটা হয়তো বিবিধ রাজনৈতিক সামাজিক পট পরিবর্তনের কারণে। কিন্তু আহ ওভারঅল যেটা দেখা যাচ্ছে, যে একটা মার্কেট মার্কেট বেসড হিডনিস্টিক সোসাইটি ভারতবর্ষকে কিন্তু একদম করে ফেলছে। শিক্ষার জায়গাতে মানুষের উৎসাহ কমছে, কারণ ওরা তো ওই এক্সেলেন্সটা অর্জন করার চেষ্টা করছে না। ওরা শুধু টাকাই দেখছে, টাকা অর্জন করার চেষ্টা করছে, এবং তার জন্য বিভিন্ন সহজ উপায়, যেমন এই রিলস বানানো, আরো আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো আছে, কোনো ভ্যালিউ সার্ভ করছে না, মানে কোনো কন্টেন্ট তৈরি করছে না সেরকম, কিন্তু টাকা রোজগার করছে। তো যাই হোক, এরকম বিবিধ বিষয় এসে পড়েছে। তো এখানে কি বলা হচ্ছে, যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট। যা এসে পড়েছে তাতেই সন্তুষ্ট। দ্বন্দ্বাতীতঃ। দ্বন্দ্বাতীতঃ মানে উদাসীন। ঠান্ডা কি গরম, কোন রকম কোনো উচ্ছ্বাসও নেই, অভিযোগও নেই। কারণ এগুলো এক্সপিরিয়েন্সের মতো। বাসে চেপে আছেন, জানলা দিয়ে যেমন অনেক জিনিস পেরিয়ে যায়, এটা ওরকম। ট্রেনে বসে আছেন, জানলা দিয়ে কত জিনিস পেরিয়ে যাচ্ছে, কত ছবি পেরিয়ে যাচ্ছে, শীত উষ্ণ, মানে শৈত্য উষ্ণতা, সুখ দুঃখ, এগুলো এরকমই, জাস্ট এক্সপিরিয়েন্স, আমাদের সামনে দিয়ে জাস্ট পেরিয়ে যাচ্ছে। তো হে, শঙ্করাচার্য আরো এক স্টেপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন, হান্যমানোপি আবিষণ্ণ চিত্তাহ। তাকে যদি মেরেও ফেলা হয় তার কোনো কষ্ট হবে না, মানে সে বিষণ্ণ নয়, মানে হাসতে হাসতে উঠে যাবে, ব্যাপারটা এরকম। কারণ তার তো আর পাওয়ার কিছু নেই, তার জ্ঞান হয়ে গেছে। সে দ্বন্দ্বাতীতঃ। আর কি, বিমৎসরঃ। বিমৎসরঃ, কারোর প্রতি তার বৈরবুদ্ধি নেই, বৈরিতা নেই, শত্রুতা নেই। সে মৎসরহ। মৎসরহ মানে ঈর্ষা পরায়ণ করা, মানে ঈর্ষা পরায়ণ। ঈর্ষা মানে কি? ঈর্ষা মানে হচ্ছে অন্যের উন্নতি সহ্য করতে না পারা। বলা হচ্ছে, যিনি জ্ঞানী, নিষ্কাম কর্মযোগী, তিনি ঈর্ষা পরায়ণ নন। বিমৎসরহ সমসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ। যদি সিদ্ধি মানে সফলতা আসে, বা অসিদ্ধি বা আসে বিফলতা, তিনি উভয় ক্ষেত্রেই সামাহা, সমভাব তার। তার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না। এটাই প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিত। আমাদের একটা ব্যালেন্স থাকা উচিত, যে সামান্য দুঃখ এলেই আমি একদম বিহ্বল হয়ে গেলাম, সেটা হলে ঠিক হয় না। আমার মনে হয় যে একটা ভারসাম্য থাকা উচিত।
আপনি সুখে আনন্দিত হবেন, কিন্তু এমনও উচ্ছ্বসিত হবেন না যার ফলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। আর দুঃখ এলেও আপনি এতটা ভেঙে পড়বেন না যার জন্য আপনি বিপদে পড়তে পারেন। কিন্তু কেটে শরীর খারাপ করে ফেললেন, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল, এমন কাঁদলেন, পেটে ব্যথা হয়ে গেল, বা ক্রোধে দিকবিদিক শূন্য হয়ে গেলেন। কোনো দিকটাই এক্সট্রিম ভালো নয়, কারণ এইগুলো জাস্ট জাস্ট ইমোশনস পাসিং বাই। সামনে দিয়ে এরকম অজস্র ইমোশন উৎপন্ন হবে আর পেরিয়ে পেরিয়ে চলে যাবে। এগুলোকে দেখতে হবে, আমাদের কারণ দেখতেই হবে, চোখের সামনে ওই জন্যই আনা হচ্ছে, এটাই তো কর্মফল। সুখ আসবে, দুঃখ আসবে, ক্রোধ আসবে, ঈর্ষা আসবে আমাদের, কিন্তু উল্লসিত হওয়ার বা ভেঙে পড়ার তার তার কোনো প্রয়োজন নেই। একটা স্থির, একটা ভারসাম্যমূলক অবস্থান বজায় রেখে চলাটাই ভালো। ধীর হওয়া, ধৈর্য রাখা, একটু শ্যাল পাস, এটাও পেরিয়ে যাবে। ধৈর্য রাখাটা খুব জরুরি। বলা হচ্ছে সমাজ সিদ্ধা व सिद्ध একটা সুন্দর কবিতা পড়ছিলাম। संघर्ष के पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। ও পুরো পুরো এটা হচ্ছে আহ, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष के पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। এই চলতি পথে যা পাওয়া যায় দ্যাট ইজ ওকে, যে এটা পেলেও ঠিক আছে, ওটা পেলেও ঠিক আছে। হার এবং জিত আপেক্ষিক, পাওয়া এবং না পাওয়াও আপেক্ষিক, কিন্তু এই সমভাব বজায় রাখতে হবে। এই রকম যিনি, যিনি যা পেয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব তাকে অতিক্রম করে গেছেন, তিনি ঈর্ষাপরায়ণ নন, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমভাব রাখেন, সেই রকম যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, মুক্ত, জীবন মুক্ত, তিনি কোনো কর্ম করেও বদ্ধ হন না। তিনি ভিক্ষাটন ইত্যাদি করেন, সন্ন্যাসী যারা আছেন, কিন্তু তার যেহেতু কর্তৃত্ব বুদ্ধিই নেই, আমি করছি, এই কর্তৃত্ব বুদ্ধি নেই, তাই বন্ধনের যে কারণ সেটা উপস্থিত নেই, এবং উনি সেই কর্মগুলো করেও কিন্তু আসলে কর্মগুলো করছেনই না। তো সুন্দর একটা গল্প আছে। তো গোপীরা এবারে বৃন্দাবন থেকে মথুরা যাচ্ছে, তো মাঝে যমুনা, তার পাড়ে বসে আছেন ব্যাসদেব। তো যাওয়ার সময় ব্যাসদেবকে বলছেন যে তুমি একটু এই নদীটা পার করতে আমাদের সহায়তা করো না। সে করতে পারে, কিন্তু খিদে পেয়েছে তো প্রচুর, আমার কিছু খাবার দাও। ও তো ওরা যে খাবার টাবার নিয়ে যাচ্ছিল দিয়েছে, সে পেট ভর্তি খেয়ে তারপরে সে যমুনাকে বলছে, হে যমুনা, যদি আমি কিছু না খেয়ে থাকি, হ্যাঁ, তাহলে তুমি দ্বিধা হও। যমুনা দ্বিধা হয়ে গেল। ওরা পেরিয়ে যাচ্ছে, যে কি হলো, আপনি তো এইমাত্র পেট ভর্তি খেলেন, আবার এখন বলছেন আপনি কিছুই খাননি। বলে না, আমি শরীর খেয়েছে, কিন্তু আমি যে আত্মা, আমার ক্ষুধাও নেই, তৃষ্ণাও নেই, আমার কোনো অন্ন নেই। সুতরাং আমি আত্মার দিক দিয়ে কিছুই খাইনি, আমার খাওয়া পসিবলই না, আমার শরীরই নেই। সেই দৃষ্টিতে আমি সত্য কথা বলেছি। এবং কালিন্দী
যমুনা তা জানেন। আর জগতের একটা ব্যালেন্স আছে। যা কিছু হচ্ছে চারিদিকে, কোনো কিছুই অকারণে হচ্ছে না। হুম। ফলে জগৎ সম্পর্কে সচেতনতা খুব দরকার, কিন্তু খানিক বিহ্বল না হলেও চলবে। যেভাবে মিডিয়া, তারপরে বাকিরা যেভাবে প্রজেক্ট করে সবকিছু, তো তা আমাদেরকে বিব্রত করার জন্যই। আমি খুব সুন্দরভাবে মাঝে মাঝে একটু বলি যে আপনাকে ভালো থাকতে দেবে না কেউ। এই যুদ্ধটা একান্তই আপনার। আপনাকে ভালো থাকতে হবে, কারণ কেউ চায় না আপনি ভালো থাকুন। আপনি যদি কোনো কারণে ভালো থাকেন, শারীরিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে আনন্দিত, তাহলে তো আপনি কিছু পারচেজ করবেন না। এই বিশাল যে মার্কেট বেসড ইকোনমি পুরো ধসে যাবে আপনার কারণে। আপনি অবাঞ্ছিত। আপনি যদি সুখী হয়ে যান কোনো কারণে, তাহলে এই মেট্রিক্স, এই মায়াজালে আপনি অবাঞ্ছিত। আপনার কোনো কাজ নেই এখানে। তখন ওরা আপনাকে পেয়ে খুব একটা খুশি হবে না। ফলে অসন্তোষ মানুষের মধ্যে রাখতেই হবে। অপূর্ণতা ভাব, এই যে এখানে বললাম যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট না হওয়া চলবে না আপনার। আপনার কিছুতেই তুষ্ট হওয়া চলবে না। তাহলে মার্কেট বেসড ইকোনমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনাকে অসন্তুষ্ট থাকতে হবে। আপনাকে চারপাশে দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হতে হবে, যে ওর এটা আছে আমার নেই, আমাকে ওটা পেতে হবে, ওটা কিনতে হবে। এই যে এত বড় বড় টাকাওয়ালা লোকজন বিভিন্ন স্ক্যামে ধরা পড়ে, কারণ তারা কখনো এনাফ বলেনি। আলম বুদ্ধি আসেনি তাদের যে যথেষ্ট হয়েছে, যা আছে সন্তুষ্ট, সৎভাবে আরো চেষ্টা করব। না, তা আরো দরকার, আরো দরকার। না যাতু কামহ কামানাম উপভোগেন সাম্যতি। কামনা বাসনা সেগুলো চরিতার্থ হলে তার তৃষ্ণা কমে যায় না, বরং বাড়তে থাকে। সুতরাং আমরা যদি ভালো থাকতে পারি, শারীরিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে ব্যালেন্সড, এবং যা পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারি, তাহলে আমরা অন্তত জগতের যে মায়াজালটা তৈরি করেছে, লোক মানুষে তৈরি করেছে, সেটা আমরা ছিন্ন করে বেরোতে পারবো। আর যেটা ঈশ্বরের তৈরি করা মায়াজাল আছে, তার জন্য তো নিষ্কাম কর্ম, সাধনা ইত্যাদি রয়েইছে। আমরা সেই পথ অনুসরণ করে আমরা আনন্দিত হব। আমরা অনন্ত আনন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করব। বেশ, আজকে রবিবার বলে একটু দীর্ঘায়িত হয়ে গেল। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।